نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید. میں ہوں مدثر اقبال. میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن میں بات ہو. بلال یاسین حملے میں پیش رفت. دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. مہنگائی بلند ترین. حکومت کو یقین. قوموں کی تباہی کی اہم وجہ کیا؟ وقت تبدیل. اور مودی کو جج کی نصیحت. یہ سب خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. آغاز میں خبر ہے لاہور سے. مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں. حملے میں اجرتی قاتلوں کے ملوث ہونے کے انکشاف کے بعد تفتیشی ٹیموں نے سر جوڑ لیے ہیں. شہر میں مخبروں کا جال پھیلا دیا گیا. شارپ شوٹرز کی فہرستیں بھی بن گئی ہیں. واقعے کی 3 سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے تحقیقات جاری ہیں. زخمی ایم پی اے کو آپریشن کے بعد اب ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ہے. بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات. واقعے میں اجرتی قاتلوں کے ملوث ہونے کا انکشاف. حملاوروں کو کس نے ہائر کیا؟ تفتیشی ٹیموں نے سر جوڑ لیے. پولیس ذرائع کے مطابق شہر میں مخبروں کا جال بچھا دیا گیا ہے. لاہور کے ٹاپ شوٹرز کی فہرست بھی مرتب کی جا چکی ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقات میں 3 سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی مدد لی جا رہی ہے. ایک فوٹیج میں سنسان گلی میں ٹہلتے موٹر سائیکل سواروں کو دیکھا جا سکتا ہے. دیگر فوٹیجز میں بغیر نمبر پلیٹ بائک پر فرار ہوتے ملزمان بھی نظر آ رہے ہیں. ایک شہری نے سیاہ جیکٹ میں ملبوس ملزمان کو پکڑنے کی کوشش بھی کی. زخمی ایم پی اے کو میو ہسپتال میں آپریشن کے بعد آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا. بلال یاسین کے مطابق ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں. میں تو روٹین میں جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے ہلکے میں گھنٹوں گھومتا ہوں، ویسے ہی گھوم رہا تھا. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق بلال یاسین کو 2 گولیاں لگیں. کولے کی ہڈی فریکچر ہوئی جسے آپریٹ کر دیا گیا ہے. بلال یاسین 2 دن آئی سی یو میں رہیں گے. زخم مکمل بھرنے میں 6 سے 9 ماہ لگ سکتے ہیں. اور کراچی میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. کل عدم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد پکڑے گئے. افغانستان سے تربیت یافتہ دونوں ملزمان کے قبضے سے دستی بم، غیر قانونی اسلحہ، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئی ہیں. تخریب کاری کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی. پولیس نے ملیر کے شاہ لطیف ٹاؤن میں کارروائی کر کے کردم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے. ملزمان کے قبضے سے دستی بم، غیر قانونی اسلحہ، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد کر لی. ملزمان افغانستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور تخریب کاری کے مختلف واقعات میں ملوث رہے ہیں. ملزم رضا اللہ عرف ناصر نے 2011 اور حبیب نور عرف شیر حبیب نے 2008 میں کلعدم ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی. اور کراچی میں 9:30 پر بے لگام ہوائی فائرنگ، ایک معصوم کی جان لے گئی. نارتھ کراچی 5B1 میں 14 سالہ لڑکا سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا. مقتول کے والد کے مطابق علی رضا نے 9:30 کے جشن کے لیے کیک کاٹا. کیک کھا کر جیسے ہی گھر کے باہر گیا موت کا نوالا بن گیا. امریکی نژاد خاتون وجیہ سواتی قتل کے ملزمان کو مزید 4 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے عدالت سے ملزمان کے قبضے سے گاڑی اور خاتون کے کپڑوں کے بیگ کی برآمدگی کے لیے مزید ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی. یہ سواتی قتل کیس ملزمان مزید 4 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. پولیس کی جانب سے عدالت سے ملزمان کے قبضے سے گاڑی اور خاتون کے کپڑوں کی بیگ کی برآمدگی کے لیے مزید ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی. دوران سماعت راولپنڈی پولیس نے ملزم رضوان حبیب، اس کے والد حیرت اللہ، وقوع کی جگہ دھونے والی ملازمہ زاہدہ یوسف اور ملازم سلطان رشید کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے ملزمان کے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی. مہنگائی ریکارڈ توڑ ہو گئی. پاکستان میں افراط زر 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. دسمبر میں افراط زر کی شرح 12.3 ریکارڈ کی گئی. افراط زر کی بنا پر ملک میں مہنگائی نے بھی ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. پاکستان میں افراط زر آسمان کو چھونے لگا. افراط زر 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. دسمبر میں افراط زر کی شرح 12.3 ریکارڈ کی گئی. افراط زر کی بنا پر ملک میں مہنگائی نے بھی ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. نومبر میں افراط زر کی شرح 11.55% ریکارڈ. افراط زر کی شرح 9.18% رہی.
गुज़श्ता हुकूमतों के गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत IMF की शर्त पर बढ़ाई गई। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम और अदविया की कीमतों में कमी आएगी। IMF ने 700 अरब टैक्स बढ़ाने का कहा, लेकिन हम इसे 350 अरब पर लाए। मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं, इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डबल रोटी दूध पर टैक्स आयद नहीं किया। वजारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम कहते हैं 2021 में मुल्क की शरह नमू 4% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई। तर्जुमान वजारत ख़जाना ने दावा किया कि 2023 में बरामदात 38 अरब डॉलर तक छोड़ कर जाएंगे। किया जा रहा है कि छोटी बेकरीज में जाके जो है डबल रोटी पे टैक्स लग गया है, वो लग गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूध दही कहीं पे नहीं लगा। दूध दही जो इम्पोर्टेड पैकेज मटीरियल है, 95% पाकिस्तान की आवाम जो है खुला दूध और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती है, किसी ऐसी चीज़ में नहीं लगा। कल कुछ नहीं मिला तो जो है बोला गया कि वो लाल मिर्च के डब्बे पे लग गया है। अभी इस साल जो हाजिर में इस साल है, इसमें हमारी जो शुगर केन की प्रोडक्शन 88 मिलियन टन आ गई, यानी कि पिछले साल से भी। उम्मीद है रहा साल अवाम के लिए रिलीफ का साल होगा। कोरोना के बाद पाकिस्तान की मईशत अब बेहतर हो रही है। हुकूमत वैक्सीनेशन पर अब तक 2 अरब डॉलर खर्च कर चुकी है। इमरान खान के अलावा गरीब का किसी ने नहीं सोचा। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब हुकूमत तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम चला रही है। शहबाज शरीफ फोटोशूट वजीर आला थे। बुजदार साहब बातें कम और काम ज्यादा कर रहे हैं। नया साल 2022 है, ये पाकिस्तान के लिए तामीर और तरक्की का जो है वो साल हो, आवाम के लिए रिलीफ का साल हो। हुकूमत पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान की आवाम को कोरोना की मुफ्त वैक्सीनेशन लगाने के लिए 2 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर चुकी है। इस साल 60 अरब रुपया पंजाब हुकूमत जो है वो हेल्थ कार्ड के लिए जारी कर चुकी है। कि माजी के हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वो आवाम का इलाज दूर की बात, वो अपना इलाज करवाने के लिए कोई लंदन जाता था, कोई अमेरिका जाता था, कोई दुबई का अस्पतालों में जाके दाखिल होता था। पंजाब हुकूमत तारीख की सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब के अंदर मौजूदा पंजाब हुकूमत चला रही। तो वो लोग जो हैट पहन के आ जाते थे, लंबे लंबे बूट पहन के आ जाते थे, हर साल बारिश के अंदर फोटोशूट करवाते थे, तो शहबाज शरीफ जो है वो फोटोशूट वजीर आला थे। यहाँ पर उस्मान बुज़दार जो है वो बात कम कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। और महंगाई के हाथों आवाम पर पेट्रोल बम ने जलती पर तेल का काम किया। शहरियों का नए साल पर नई कीमतों पर क्या कहना है, आइए आप भी देखिए। के मौके पर आवाम पर पेट्रोल बम हमला। 4 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 141 रुपए 62 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे इजाफे से 113 रुपए 53 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत भी 4 रुपए 15 पैसे इजाफे के बाद 111 रुपए 6 पैसे हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मरे पर 100 दुर्रे करार दे दिया। हमने अब इनको वोट दिया है, वोट दे के इनको ऊपर लेके आए, ये सबसे बड़ी गलती हुई है हमारे से। ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने। इमरान खान को चाहिए कि वो इस पे जरा नजरसानी करे। जो मिनी बजट लाया है उसमें इसने महंगा किया है। हम गरीब अवाम, ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक लूट है। अवाम के लिए खुला लूट मारी की हुई है। इमरान खान महंगाई के दोस्त हैं, गरीब के दोस्त नहीं हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। और अपोजिशन रहनुमा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हमाकतों की सजा कौम को न दें। पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था कि इमरान नियाजी इस्तीफ़ा दे देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान ने अवाम को नए साल का तोहफा दिया। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। बिलावल और शहबाज पेट्रोलियम कीमतों पर हम आवाज। हुकूमत ने नए साल पर पेट्रोल बम का धमाका किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने जारहाना पोजीशन इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हिमाकतों की सजा कौम को ना दें। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं।
हुकूमत को अवाम की साले 9 पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नए साल पर पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता साल से महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला बोले, इमरान खान अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कठपुतली हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। अवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।